Good morning, students. We welcoming in our online session MVM College of Commerce, Management and IT, Rajkot, Saurashtra University. BCom SEM 6 student and BBA SEM 4 students. Subject for BCom SEM 6 students Business, Mathematics and Statistics 2. Subject code is 60300. And subject for BBSM 4 students statistics for business decisions, subject code is 19 BBA 403. Lecture number 4, and today we are going to our unit number 1, time series analysis for the subject related to BCom SEM 6 students and business forecasting chapter related to BBSM 4 students. And today we discuss about the method number 4. Method number 4 is 3 yearly moving weighted averages. Here the one word is used, weighted average. Today we discuss about the two method number 4, 3 yearly weighted average, and method number 5, 5 yearly weighted average. Okay. In the method number 4, 3 yearly moving weighted average, the first question, find 3 yearly weighted moving averages with the weight 2:1:2. In the question, 3 yearly weighted average, then weights are given. Here the weight are given 2:1:2. Clear? In the simple question, we are total of the 3 value and then divide by 3, then again 3 value, then divide by 3. But in the weighted average, first you multiply the weight of these 3 value and these 3 value, and then after you divided by the total weight. In the 3-year simple method, divided by 3. But in the 3 yearly weighted average, then divide by weight, and here the weight of the total is 5, 2:1:2. એટલે કે જ્યારે તમે ડિવાઈડ કરશો, જો સિમ્પલ 3 યરલી હોય તો ડિવાઈડ બાય 3 થાય, બરાબર. પણ જો વેઇટેડ એવરેજ હોય તો ડિવાઈડ બાય શેનાથી કરવાનું છે? વેઇટથી ડિવાઈડ કરવાના છે. નેક્સ્ટ, you are prepare a 5 column statement. First column is year, second column y, then total of 3 yearly weighted moving total, then trend, then STF and STV. In the first column, year as per the given in the question, 2012, 13, 14, 15, 16 and 17. Then y, 2, 4, 5, 7, 8 and 10. Then after you hear the right weight 2:1:2. Okay, you write the here weight. All of you know the 3 year moving averages, then first year and last year dash. So first you dash the first and last year, okay, and then after you here write the weighting moving average is 2:1:2. After that you are multiply this value 2 into 2. So you write here the 4 plus 4 into 1. So you write the 4 again, then plus 2 into 5 means 10, and the total is 18. Clear? First dash always, then first 3 value multiply the ratio 2:1:2. Now the next value, 2 multiply 4, 8, plus 1 multiply 5, so 5 plus 2 multiply 5 means 10 is equal to 23. Next, 5 into 2, 10, plus 1 into 7, 7, plus 2 into 8, 16. Then total 33. Next, 2 multiply 7, 14,
plus 8 1 za 8 plus 10 2 za 20 is equal to 42, and last will be dash. First year dash, last year dash. It means પહેલાં આ ત્રણને વેલ્યુ મલ્ટીપ્લાય કરવાના, પછી ઉપરથી એક જવા દેવાનું, આ ત્રણને મલ્ટીપ્લાય કરવાના, પછી આ ત્રણને મલ્ટીપ્લાય કરવાના, અને પછી આ ત્રણને મલ્ટીપ્લાય કરવાના, એટલે તમને વેઇટેડ મૂવિંગ ટોટલ મળી જાય. ધેન આફ્ટર ફર્સ્ટમાં ડેશ, લાસ્ટમાં ડેશ, then 18 divide by, here not divide by 3 but divide by 5, so you get the answer is 3.6. Then 23 divide by 5, so your answer is 4.6. Then 33 divide by 5, your answer is 6.6. And then 42 divide by 5, your answer is 8.4. So I think is it clear કે અહીંયા ડિવાઈડ બાય 3 નહીં થાય, કારણ કે ડિવાઈડ બાય 3 ક્યારે થાય, તો કે ડિવાઈડ બાય 3 તો જ થાય જો સિમ્પલ 3 યરલી મૂવિંગ એવરેજ હોય. વેઇટેડ એવરેજ હોય તો ડિવાઈડ બાય વેઇટ કરવાનું રહેશે. વેઇટેડ એવરેજ હોય તો ડિવાઈડ બાય વેઇટ, આ પ્રમાણે તમારે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું રહેશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? હવે એસટીએફ અને એસટીવી આપણે ફાઇન કરીએ તો એ તો નોર્મલ આપણે જે કરતા હતા એ જ મેથડ છે, બરાબર. જેમ કે પહેલામાં આન્સર આવશે 0.4, 4 માઇનસ 3.6, સો યોર આન્સર ઇઝ 0.4. 5 માઇનસ 4.6, એમાં પણ 0.4 જ આવશે. 7 માઇનસ 6.6, એમાં એમાં પણ પ્લસ જ 0.4 આવશે. અને 8 માઇનસ 8.4, તો એમાં આવશે માઇનસ 0.4. તો આ પ્રમાણે તમને દરેક આન્સર છે એ મળી જશે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? બરાબર. એસટીએફ એન્ડ એસટીવી. તો આ થયું 3 યરલી વેઇટેડ મૂવિંગ એવરેજ. 3 યરલી વેઇટેડ મૂવિંગ એવરેજ આ મેથડનું નામ છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? આ પ્રમાણે તમારે એક સમ ટ્રાય કરવાની છે. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન તમારા માટે, ફાઇન્ડ 3 યરલી, ઉપર ક્વેશ્ચનમાં ક્લિયર કટ લખ્યું હશે 3 યરલી વેઇટેડ મૂવિંગ એવરેજીસ વિથ વેઇટ 1:2:3. આમાં વેઇટ છે 1:2:3. આનો મતલબ પહેલાં અને લાસ્ટમાં ડેશ કરવાનું, પછી 1, 2 ને 3 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાના, અને પછી ડિવાઈડ બાય, જ્યારે પણ તમારે ડિવાઈડ કરવાનું થશે ત્યારે ડિવાઈડ બાય 6 થશે. આ સમમાં ડિવાઈડ બાય 5 પણ નહીં આવે, ડિવાઈડ બાય આવશે 6. 6 એટલા માટે કારણ કે વેઇટનો ટોટલ 6 થાય એમ છે. સો યુ ડિવાઈડ બાય 6 આવશે. ક્વેશ્ચન લખી લો, પછી કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો. બરાબર. આઈ હોપ ક્વેશ્ચન બધાને લખાઈ ગયો હશે. બરાબર. ક્વેશ્ચન લખાઈ જાય પછી સમ કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો. હું તમને મેથડ નંબર 5 છે એ એક્સપ્લેન કરી દઉં.
એક ક્વેશ્ચન પરફેક્ટ કેલ્ક્યુલેટ પણ કરી લ્યો. જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો તમે આ સમ કેલ્ક્યુલેટ પણ કરી લ્યો. ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ યરમાં ડેશ આવશે, ધેન મલ્ટીપ્લાય ધ વેલ્યુ, અને પછી આન્સર તમને મળી જશે.
ઓકે, આઈ હોપ કે બધાને सम्स કેલ્ક્યુલેટ થઈ ગયો હશે. નાવ ધ નેક્સ્ટ મેથડ નંબર 5 યરલી મૂવિંગ વેઇટેડ એવરેજ. 5 યરલી મૂવિંગ વેઇટેડ એવરેજ. અહીંયા આપણે જે જોયું એ 3 યરલી વેઇટેડ એવરેજ હતી. હવે 3ની બદલે આમાં 5 યરલી છે. તો 5 યરલી વેઇટેડ એવરેજમાં શું કરવાનું હોય? તો કે સિમ્પલ જ ક્વેશ્ચન છે. 5 યરલી વેઇટેડ એવરેજમાં અહીંયા વેઇટ તમને 5 આપેલા હશે. જો ધ્યાનથી, જેમ 3 યરલીમાં તમને 3નો વેઇટ આપ્યો હોય, 3નો રેશિયો આપ્યો હોય, એમ 5 યરલીમાં વેઇટ આપેલા હોય 5. 1:2:2:2:1. 5 વેઇટ હશે. 2012, 13, 14, 15, 16 અને 17 સુધીનો ડેટા છે આપણી પાસે અને વેઇટ આપેલા હશે 5. તો આપણે શું કરવાનું? 5 યરલી વેઇટેડ હોય ફોર એક્ઝામ્પલ, તો જ્યારે 5 યરલી વેઇટેડ હશે ત્યારે સૌથી પહેલું કામ તમારે કરવાનું છે 5ને મલ્ટીપ્લાય કરવાના. 5 વેલ્યુને મલ્ટીપ્લાય કરવાના થશે અને બીજા નંબરમાં ફર્સ્ટ 2માં ડેશ આવશે, લાસ્ટ 2માં ડેશ આવશે. બિકોઝ 5 યરલી વેઇટેડ એવરેજ હોય એટલે તમને ખ્યાલ છે કે ફર્સ્ટ 2માં ડેશ અને લાસ્ટ 2માં ડેશ આવે. ઓકે, તો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, પહેલાં તો તમારે ટેબલ ડ્રો કરવાનું 5 કોલમનું સિમ્પલ. યર, વાય, ટોટલ ઓફ 5 યરલી વેઇટેડ મૂવિંગ ટોટલ, ટ્રેન્ડ અને STF STV. Then after you write the year as per the given in the question, 2012, 13, 14, 15, 16, 17. Then you write y, 2, 4, 5, 7, 8 અને 10. પછી તો કે ફર્સ્ટ 2માં ડેશ, લાસ્ટ 2માં ડેશ. અહીંયા સુધીનું તો તમારે એઝ ઇટ ઇઝ થઈ ગયું. હવે જસ્ટ યુ રાઇટ ધ વેઇટ. તો વેઇટ અહીંયા લખી લઈ 1:2:2:2:1. તો આપણા પાંચેયના વેઇટ લખાઈ ગયા. 1, 2, 2, 2, 1 વેઇટ લખાઈ ગયા. પછી તમારે એને મલ્ટીપ્લાય કરીને અહીંયા લખવાના છે. અપોઝિટ ઓફ મિડલ લખીએ છીએ એટલે આપણે 5ની સામે લખશું. તો પહેલાં 2 × 1 એટલે 2 પ્લસ 4 × 2 એટલે 8 પ્લસ 5 × 2 એટલે 10 પ્લસ 7 × 2 એટલે 14 પ્લસ 7 × 1 એટલે 7 અને પછી આ બધા નંબરનો ટોટલ કરવાનો. 41 એનો ટોટલ આવશે 41. ક્લિયર? આપણે કઈ 5 વેલ્યુને મલ્ટીપ્લાય કરવા? તો કે આ 5 વેલ્યુને મલ્ટીપ્લાય કર્યા. ધ્યાનથી જોઈ લ્યો. હજી એક વખત ચેક કરી લઈએ આપણે કે પરફેક્ટ આન્સર આવી ગયો. 2 × 1 એટલે 2, 4 × 2 એટલે 8, 5 × 2 એટલે 10, 7 × 2 એટલે 14, 8 × 1 જો મિસ્ટેક છે મારી, 8 × 1 એટલે અહીંયા આવશે 8 અને અહીંયા ટોટલ થશે 42. મેં 7 × 7 કરી નાખ્યું, મારી મિસ્ટેક હતી, સુધારી લઈએ આપણે. 7 × 2 = 14 કર્યા હતા, પછી 8 × 1 = 8. આ રીતે લખવાનું. હવે તો કે હવે આપણે અહીંયાથી 5 વેલ્યુ લેશું, 2ને જવા દેશું, બરાબર, અને અહીંથી 5 વેલ્યુ લેશું. તો 4થી ચાલુ કરીએ તો 4 × 1 = 4 પ્લસ 5 × 2 = 10 પ્લસ 7 × 2 = 14 પ્લસ 8 × 2 = 16 પ્લસ 10 × 1 = 10 અને એનો તમારે ટોટલ કરવાનો 54. આ ટોટલ થશે 54. લાસ્ટ 2માં શું આવશે? ડેશ. આ ક્વેશ્ચન એવો છે કે આમાં અમે ખાલી 2 જ વર્ષનો ડેટા, કારણ કે સ્ક્રીન નાની છે એટલે તમને બધું વધારે ન સમાય, એટલા માટે આપણે 6 જ યર લીધા છે. અને 6 યરમાં એવું થાય કે ફર્સ્ટ 2માં ડેશ આવી જાય, લાસ્ટ 2માં ડેશ આવી જાય, એટલે વચ્ચેના 2 યર્સ માટે જ ખાલી ફાઇન કરવાનું રહે. બરાબર? તો આ પ્રમાણેનું તમારું કેલ્ક્યુલેશન આવશે. હવે તમને ખ્યાલ છે, મેં કીધું એ પ્રમાણે ડિવાઈડ બાય, અહીંયા વેઇટના ટોટલથી ડિવાઈડ કરવાનું થાય. તો વેઇટનો ટોટલ થાય છે 8. તો ટ્રેન્ડ ફાઇન કરતી વખતે 42 ડિવાઈડ બાય 8 કરશો તો આન્સર મળશે 5.25 અને અહીંયા 54 ડિવાઈડ બાય 8 કરશું તો આન્સર મળશે 6.75. તો આ પ્રમાણે તમને ટ્રેન્ડનો આન્સર મળી જશે. પહેલામાં ટ્રેન્ડનો આન્સર આવ્યો 5.25 અને બીજામાં ટ્રેન્ડનો આન્સર આવ્યો 6.75.
આ પ્રમાણે ટ્રેન્ડનો આન્સર આપણને મળી જશે. ટ્રેન્ડ મળી ગયા પછી ઓલ ઓફ યુ નો એસટીવી અને એસટીએફ માટે ઓરિજિનલમાંથી આ માઇનસ કરીએ તો અહીંયા આન્સર આવશે -0.25 અને અહીંયા આન્સર આવશે +0.25. બરાબર. 7 - 6.75 કરો એટલે 0.25 પોઝિટિવ આવશે અને ઓલામાં -0.25 આવશે. ઓકે, સો આ મેથડ થઈ ગઈ તમારી 5 યરલી વેઇટેડ મૂવિંગ એવરેજ. વન થિંગ ઇઝ રિમેમ્બર સ્ટુડન્ટ્સ, ઘણી વખત આ ક્વેશ્ચનને વેરીફાઈ કરવાનું કહે છે 4 યરલી સિમ્પલ ક્વેશ્ચન સાથે. કોની સાથે વેરીફાઈ કરવાનું કહેશે? 4 યરલી સિમ્પલ એવરેજ મેથડ સાથે વેરીફાઈ કરવાનું કહેશે. તો તમને આ 5 યરલી મેં વેઇટેડ કરાવ્યું, 4 યરલી તો મેં તમને આગળ શીખડાવ્યું જ છે. બરાબર. મેથડ નંબર 3માં એ પ્રમાણે આખો સમ કેલ્ક્યુલેટ કરીને બેયની કમ્પેરિઝન કરવાની. બેયના ટ્રેન્ડ અને એસટીએફ એસટીવીનો આન્સર સેમ આવશે. જો વેરીફાઈ કરવાનું કીધું હોય તો આ પ્રમાણે વેરીફાઈ કરી શકો છો. ઓકે, તો આઈ હોપ કે આજની બંને મેથડ તમને પરફેક્ટ ક્લિયર સમજાઈ ગઈ હશે. તમે લોકો આ ક્વેશ્ચન કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો બુક મળે ત્યારે. ઇલુસ્ટ્રેશનમાંથી એક પણ નથી બુકમાં. એક્સરસાઇઝમાં 7, 8 અને 22 નંબરના ક્વેશ્ચન બુકમાં આપેલા છે. બીકોમની બુકના ક્વેશ્ચન નંબર કહું છું. બીબીએવાળા પોતે ક્વેશ્ચન્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લેજો. જ્યારે બુક તમને મળે ત્યારે તમારે બુકમાં તમારી રીતે ક્વેશ્ચન જોઈ લેવાના કે કઈ મેથડના કયા નંબરના ક્વેશ્ચન આપ્યા છે. એ પ્રમાણે તમારે કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું રહેશે. ઓકે. નંબર 2, બીજી એક વાત, હું તમને કદાચ હજી બુક ન મળે તો આ ચેપ્ટરનું મારી પાસે PDF ફાઇલ છે. મેં તમારે માટે પ્રિપેર કરેલા છે ક્વેશ્ચન્સ થોડાક, તો એ હું તમને આજે સેન્ડ કરી આપીશ, જેથી કરીને જ્યાં સુધી બુક ન આવે ત્યાં સુધી તમે એમાંથી પ્રેક્ટિસ કરી શકશો. બરાબર. તો જે મેથડ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે એ મેથડના સમ એમાંથી પ્રેક્ટિસ કરી લેજો. બરાબર. ત્યાં સુધીમાં તમને બુક પણ લાઇબ્રેરીમાંથી મળી જશે. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.